ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਿंग ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ क्यों ਕਰਨ, इलेक्ट क्यों ਕਰਨ? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुझे सुनोगे भी कि पहली बात तो ब्रैम्पटन ईस्ट इज़ माई होम राइडिंग। ब्रैम्पटन इज़ माई होम, ब्रैम्पटन ईस्ट इज़ माई होम राइडिंग। यू नो आई हैव मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव स्टेड इन ब्रैम्पटन। दूसरी बात ये आती है कि व्हेन वी स्पीक अबाउट Brampton is very diverse city. Brampton is it's 75% in Brampton East की जब बात करें, the people of Brampton are from Indo and Asian origin, and we bring strong culture. We all work hard here to bring up our families, but at the same time Brampton is being left alone from a long time. Brampton एक सबसे when we speak about the most of the cities, Brampton is the largest growing city. And Brampton के infrastructure की अपने बात करें, do we have enough infrastructure? Whether we speak about hospitals, we speak about transit, we speak about the education system, we speak any of this, we are not able to we are not able to really, we need a voice which can work with all the three formats of government, federally, provincially, city. And I have done this in my past. When I was the president of the Chamber of Commerce, I have done this. We need that strong voice. और इतना ही नहीं, if you speak about the current scenario जो चल रहा है देश में, Justin Trudeau and his government has really left Canadians alone. There is no economy recovery plan, there is no job recovery plan, and in the middle of that, we are getting an election. The Prime Minister is not at all focused. अपने यहाँ के कोई वर्कर्स की बात कर लें, कोई किसी की भी बात कर लें, हैव पीपल रियली इन्फ्लेशन हैज़ गॉन अप, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ गॉन अप, हाउस प्राइस हैव स्काई रॉकेटेड, एंड एट द सेम टाइम जो पे है वो तो स्टैगनेंट हो गई है. इनफैक्ट मेनी ऑफ पीपल हैव लॉस्ट द जॉब. सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? इज द प्राइम मिनिस्टर एबल टू से द प्लान्स ऑल्सो? No. At the same time, under the leadership of Honorable Erin O'Toole, there is a strong recovery plan. There is a strong, strong job growth plan. There is a strong plan for anything what you can speak. And person like me, I want to represent Brampton. So I want to make sure that we become, I become a strong voice with the support of all the Bramptonians and get what people of Brampton need, We need a lot of federal funding. We need a strong voice of the community. I'm going door to door. And the issues what you hear from the people are tired of this government, and people are looking for a change. It's a time for change. It's this government needs to go. It's a time for an Honorable Erin O'Toole to become the Prime Minister. It's time for turn Brampton blue, time for change in Brampton East. People don't know who the member of parliaments are also. ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, NDP ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਗਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ एरिन ओटूल इस समय कर रहे हैं वो पूरे करेंगे? देखो, पहली बात तो अपने सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जितने वादे किए हैं, नॉट ओनली ये जो लास्ट इलेक्शन हुआ, उससे पहले 4 साल पहले भी जो इलेक्शन हुआ वो भी वादे पूरे नहीं किए हैं अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने। बातें करनी बहुत होती है, व्हाट
स्टेज पे खड़े हो कि आप बात कर दो, हमने ये किया, हमने वो किया, पर लिटरली आज लोगों की आज कॉस्ट ऑफ लिविंग को देख लो आप। कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी हाई हो गई है, इन्फ्लेशन कितना, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है, जॉब लॉस्ट है, क्या किया, व्हाट इज़ बीन डन। आप ब्रैम्पटन का हाल देख लो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, आपने कौन से ज़्यादा ट्रांजिट सिस्टम देख लिए, कौन से आपने ये देख ली कि ब्रैम्पटन में यूनिवर्सिटी का देख लिया, कि ब्रैम्पटन में एडिशनल हॉस्पिटल के दिया, वादे के ऊपर वादे के ऊपर वादे। सो टॉकिंग इज़ ईजी बट एक्शन इज़ नॉट डन. So it's a time for action. That's the reason it's time for change. To see the action, we need to, and I'm very positive, I'm very confident, whatever Honorable Erin O'Toole is talking about, he's talking with strong plans. Strong plan hai. Plan को देख के तो we will be, and person like me will fight for anything what we are talking to make sure that has been executed and that's been taken care. ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ये ट्रैक रिकॉर्ड है, वी बैलेंस, हमने बुक्स को बैलेंस किया 2015 में, खाली बात नहीं करते, जब बोलते हैं कि बुक्स को बैलेंस करेंगे तो बुक्स को बैलेंस की 2015 में, दैट वाज द लास्ट टाइम द बुक्स वर बैलेंस्ड। जॉब क्रिएट किए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए। आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखो, जितनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के टाइम पे हुई उतनी नहीं हुई। तो इट इज़ ए ट्रैक रिकॉर्ड। जब ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, जब ये चीज़ बोलती है, आज मेरे जैसा बंदा, मैंने छोटे रोल्स किए होंगे पर कम्युनिटी में लगा रहा और हैव द ट्रैक रिकॉर्ड दैट वट एवर आई हैव डन। मैं चैम्बर का भी प्रेसिडेंट था, जब भी पुटिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, making sure leading the delegations, Brampton City was a part of it. So whatever we speak, we do it. ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਨੂੰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਹ ਰਾਈਡਿੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ? 100%, there is no doubt। जब आप पब्लिक लाइफ में आते हो तो you are coming to serve the community, to serve the people, and for sure we will do that। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜੋ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ? जी सत श्रीकाल सब ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ, ਔਰ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੀਡ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਔਰ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਔਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਰਨਗੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਣ? ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਡਰਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵਲ ਦੀ
ਬੜਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਆਫਟਰ ਸਕੈਂਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਔਰ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦਾ ਕੌਣ MP ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ MP ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ? देखो जी, मेरा नाम पॉल शर्मा हैगा। देखो बजाज जी बड़े ट्रस्टड पर्सन आ और ऑलरेडी ट्राइड पर्सन हैगे आ, बड़े यंग आ, सो यंग आइडियाज ही कैन, आई थिंक ही कैन टेक मोर better things for the community and anyway I have all the expectation from him. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੀ ਨੈਰੋਲੀ ਮਿਸਡ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਕੰਸਰਨਸ ਓਵਰ ਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਸਮ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। He always had good ideas, in my opinion. ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? Conservative and especially Bajaj ji ਨੂੰ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। I'm here from last 43 years. I have seen all ups and downs here. Liberals are not just by putting the red L does not make you liberal. I have seen so many times the liberal is, I have seen the immigration cycles as well. Immigration, liberals created so many problems. After that, only the conservatives who settled them. I have so many examples which I can give you. As I say that I am here from 43 years. Liberals are just promises. And especially on this refugee situation, I don't agree with them. They have they have brought all kind of, they have never checked any immigration, all type of bad people, bad elements came here. I'm of that because when I entered Canada, Canada was has immigration, selective immigration at that time. Not all the garbage coming from, I'm sorry to use this word, but the way I have seen the Canada from last 43 years. It was very selective immigration and everybody was coming from other countries like an ambassador of the country to give good opinion about their country and all. And what they left with here is, I'm sorry to say, I'm very pessimistic about the future of the country. ਜੀ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, 20 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ? ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ? ਦੇਖੋ the way the things are, as see the Gallup poll and other things, I personally believe that conservation should come so that they can restore the values of the Canada. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? He is very devoted and very sincere and very sympathetic, and he knows the problems of the community where they stands, and most of the people here are just admiring him because of his way of life, way of gestures that he provides to everyone. Then we love him, I respect him, though I live at Kipling, but I am here to just to see him that he wins.
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦਾ ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੀ ਜਿੱਤਣਗੇ? Why not? That is why we are here. If we don't believe in his winning the election, we not be sitting here. ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਣ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? When he is devoted, dedicated to the people, and he is very sincere in his relations, that is why we need him. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ, ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ? I'm supporting Naval Bajaj and I'll try my best to speak in Punjabi, so मैं Naval Bajaj ਨੂੰ support ਕਰਦਾ because one ਸਾਡੀ economy ਦੀ prices, houses prices, low, so future generations ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਆ, right? How is it going to be easy for them, right? And ਬਾਕੀ the other thing is mental health support. I believe mental health support is also very important as well because it's ਸਾਡੇ frontline workers, police officers, military, right? Anybody else that's the front line, right? Sometimes they come into situations and it deteriorates their mental health. So because of that, right, because if they're not getting support, suicide starts going up, suicide rates start going up, right? Drug abuse, alcohol abuse, things like that. So it's just a cycle that they continuously go in, right? So cycle which bend in and it's hard for them to get out of that cycle. So they start coping, they start relying on substances, or they start to try to end up taking their own lives. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਅਗਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਣਗੇ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ, I believe ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ because the last party ਸੀ Liberal Party and NDP, I feel like they didn't do so much support towards the community. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ community support ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Instead of taxes ਵੀ ਵਧਾਏ ਗਏ, carbon tax and things like that. So I feel like there wasn't a change for the past, I guess couple of years or whenever Justin Trudeau was in Parliament as well, right? Even Jagmeet Singh. So I feel like they didn't make as much of a change that they're supposed to. So Conservative Party, now I'm voting for Naval Bajaj, right? So seeing that he can actually make a change in their community. ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਹਾਰੇਗੀ? Right now, when I see the statistics, Liberals is winning, but I'm staying optimistic that I hope that Naval Bajaj will end up winning because I actually want to see a change in the community, right? So. बहुत बहुत धन्यवाद सर गल करने। थैंक यू। सो वी हैव Savita Rathore over here. She is supporting Naval Bajaj and she is here. And let's ask her why she is supporting Naval Bajaj. Hi, my name is Savita. I'm from Rajasthan Association of North America. So Naval Bajaj has been a great family friend and his wife Rashi Bajaj. She has been volunteered with Rana committee. And let me tell you one thing, these guys have a heart of gem. Like you need anything at midnight, go and knock at their door and you are gonna get it. And I mean, who don't want such kind of personality to come and help the community? That's why on behalf of Rana I am representing them and here supporting Rashi Bhabi, Naval Bajaj and from him on Brampton, and I wish him all the luck. So next question is why the people from Brampton East should select or elect Naval Bajaj from this riding? What's the reason behind that? So as I told you, like on a personal level, the way I understand Rashi Bajaj and Naval Bajaj, they are really a kind of people who reach out to the community. They are the most selfless couple I have seen, and trust me guys, when somebody is good from inside, then only they can come and think about the community. They don't think about money. They have plenty of it. I've never saw them miser. They're such, you call them at 12 o'clock and they are like, okay, I'll take care of this part, and you're like, oh my god, you're so busy, can you surely help us? And they do help us. And when a person who is helping the community, one small organization so much, just imagine what big they can do for your community. So please go out, reach out to them, and you will be amazed how he is capable to help you. Do you think so it is the right time for the Liberals to, like, they have already announced that there would be election on 20th September. So do you think so that was a right announcement or right decision taken by took by the Liberal Party? Do you think so? So this is going to only my personal opinion. I'm not speaking about Rana. I'm not speaking about Naval Bajaj here. It's my personal opinion. As a resident of Canada, as a Canadian citizen, I'm a bit shocked. We were not expecting this election. I was not expecting this election, and all of a sudden it came, and I'm just thinking, is it the right time? To me,
No, we should have wait. But that's my personal opinion. No Rana, no Naval Bajaj speaking. It's just Savita Rathod telling it's too early. Thank you so much, Savita, for talking to us. Thank you. Thank you very much. So hope to see you all on the election day. Go and vote for Naval Bajaj. He's going to be your best leader this community has ever seen. Thank Good you. luck, guys. Thank you. ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਜੋ ਖੁਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਫਿਸ ਦੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਟ ਰੇਸ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਅਮਰਜੋਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਲੇਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿੱਧੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੋਈ ਆ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੇ ਬੈਟਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਕਮਿਟਡ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਹੈਵ ਅ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੈਨ ਨਵਲ ਬਜਾਜ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਮਰਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲੀ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I think we all should support Mr. Naval Bhai Bajaj. He is अपना पुराना अपना बंदा है and we need him on the government for our voice. Okay, everybody please vote for him and I support him and we all should support him. Thank you.